پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف، بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ توشہ خانہ کے نئے کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت ہوئی تھی۔ بشریٰ بی بی کو سخت سیکیورٹی حصار میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ روانہ کر دیا گیا۔ رہائی کی روپکار ملنے کے بعد جیل انتظامیہ نے بشریٰ بی بی کو روانہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ مجموعی طور پر 9 ماہ جیل میں رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا جائے گا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو 3 بجے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ وکلاء کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے حکم دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی پیشی کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کریں۔ اگر آج عدالت پیش نہیں کرتے تو کل وجہ بیان کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے صرف ایک لفظ پر کالے سانپ کا بیان جاری کر دیا، جس سے ترمیم کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ حکومت کے پاس ترمیم کی منظوری کے لیے نمبرز پورے تھے، مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ترمیم منظور کرا سکتے تھے۔ کہا آئینی عدالت اور آئینی بینچ میں صرف نام کا فرق ہے، کام ایک ہی ہے۔ آئینی عدالت کسی عمارت کا نام نہیں تھا۔ میثاق جمہوریت کی پاسداری کے لیے تمام پارٹیز کا اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ کل دیا جائے گا۔ ظہرانے کا اہتمام نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ کی جانب سے کیا۔ سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کا افتتاح بھی ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دیگر ججز کے ہمراہ یادگار کا افتتاح کریں گے۔ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط۔ گزشتہ روز لکھے خط میں کہا کہ ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بننے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چیف جسٹس کو خط لکھا۔ جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلفبرداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قصیر القومی مشق انڈس شیلڈ 2024 کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مشق میں 24 فضائی افواج شریک۔ پی اے ایف کے لڑاکا طیاروں نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا۔ آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی جنگی طیاروں کے مختلف پروگرامز پر اطمینان کا اظہار۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے پی اے ایف اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔ پاک انگلینڈ تیسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ساجد خان اور نعمان علی کا جادو راولپنڈی میں بھی چل گیا۔ انگلش بلے باز پاکستانی سپنرز کی گھومتی گیندوں کے سامنے بے بس۔ انگلینڈ کی 244 رنز پر 8 وکٹیں گر گئیں۔ جیمی سمتھ کو 91 رنز پر زاہد محمود نے آؤٹ کیا۔ ساجد خان کی 4۔ پولیو کو ہر صورت شکست دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ اسلام آباد میں انسداد پولیو کے عالمی دن پر تقریب میں کہا کہ پولیو کا مقابلہ کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی وضع کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو مہم کے دوران جانیں دینے والے پولیو ورکرز کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں۔ ڈوئچے بینک کی ٹیم کو پاکستانی معیشت کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ امریکی محکمہ خارجہ کی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے اقتصادی امور سے بھی ملے۔ فچ ریٹنگز ٹیم سے ملاقات میں کریڈٹ ریٹنگ CCC+ کرنے پر ادارے کو سراہا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالیاتی امور سے بھی ملاقات۔ معاشی ترقی کے لیے UAE کی جانب سے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ کی UAE کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے آذربائیجان کے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ استنبول میں ہونے والی ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت پر زور۔
मुलाकात में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदाद मुनशियात पर भी गुफ्तगू हुई। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला ने बहीरा अरब में मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम की काविशों की तारीफ की। आज़रबाईजान के वज़ीर दाखिला ने इस्तांबुल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा भी किया। दोनों वज़रा की एक दूसरे को अपने अपने मुल्कों के दौरे की दावत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड, कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 88,000 की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक सियासी इस्तेहकाम के बायस मुआशी अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी आई। शरह सूद में 2% तक कमी की तवक्को है। पीटीआई ने अपने 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर हुकूमत से राब्ते में थे। पार्टी के पास ठोस सबूत हैं, 7 दिन में जवाब दिया जाए। शो कॉज नोटिस का मतन। सेनेट स्टाफ को ज़दोकोब करने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट में बीएनपी रहनुमा अख्तर मेंगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। मुकदमे में शफी मोहम्मद, अहमद नवाज, मीर जहांज़ेब मेंगल, अख्तर हुसैन, शफीक तरकई भी नामजद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। हुनरमंद बनाने के मंसूबे के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन से मुलाकात की, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने मुस्तहिक खवातीन को वज़ाइफ, सर्टिफिकेट और जॉब लेटर्स भी दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मंसूबे का मकसद खवातीन को बाइज्जत रोजगार कमाने की तरबियत देना है। मुर्गियों के शोर से परेशान हमसाई सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। आपके कौन से हुकूक की तलफी हो रही है? अदालत का खातून से इस्तफसार। मुर्गियों के शोर की वजह से मसला होता है, दरख्वास्त गुजार का जवाब। खातून ने पहले भी बहुत सी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सिंध हाई कोर्ट की घरों में मुर्गियां पालने से मुतल्लिक कवायद बनाने की हिदायत। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर चालान क्यों किया? लाहौर में वाबजा एहलकार इंतकामी कार्रवाई पर उतर आया। ट्रैफिक सेक्टर बंद रोड की बिजली काट दी। वाबजा के मुताबिक ट्रैफिक सेक्टर बंद रोड का मीटर अदम अदायगी पर काटा गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बिजली का बिल वाजिबुल अदा नहीं। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी। फजा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दिन का आगाज दुआया तकरीबात से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। मुजफ्फराबाद में हाई कोर्ट परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक समेत आला हुकाम की शिरकत। वादी नीलम, हटियाबाला, मीरपुर, रावलाकोट और बाग में भी यौम तासीस की तकरीबात। परचम कुशाई, पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 साल मुकम्मल। 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल वजूद में आई। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक मसला कश्मीर पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी, लेकिन कश्मीर का मामला जूं का तूं है। आर्टिकल 370 की तनसीख भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खुली खिलाफवर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा आज तक मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दिलवा सका। मकबूजा कश्मीर में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके। 7,000 से ज़ायद अफराद मावराए अदालत कत्ल किए जा चुके। 2019 के बाद से मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट भी बंद है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में लाहौर का दूसरा नंबर। महकमा मौसमियात ने मौसम खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। मानसेरा के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बर्फ के मोती गिरने से हर सू सफेदी छा गई। वादी कागान में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पोलियो से पाक, मजबूत पाकिस्तान, एक ख्वाब। पोलियो से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाना है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। दीपिका पादुकोण दुनिया की 10 खूबसूरत खवातीन की फहरिस्त में शामिल। बॉलीवुड स्टार लिस्ट में 9वें नंबर पर मौजूद। साइंसी तहकीक में दीपिका की खूबसूरती का स्कोर 91.22% है।